Recording in progress. I I discussed discussed it. stationary Stationary waves. waves. When two waves traveling in opposite direction superimpose, we observe that stationary waves are formed in a region of that medium. Hmm. What was the first wave? A sin omega t plus kx. Second wave is A sin omega t minus kx. These are the two waves having equal frequencies, equal amplitudes, but traveling in opposite directions. The resultant wave is not a linear function of position and time. It is simply the equation of oscillation. The resultant wave is simply the equation of oscillation, means at all places there are only oscillations. Energy is not being transferred. For traveling wave, we need this to be the function of position and time. This has to be the function of position and time, but it is not the function of position and time. So obviously it is not a traveling wave. So for this kind of wave, we have oscillating medium particles, but the amplitude of oscillation are at different places is actually dependent on the position of the particle. So this resultant amplitude is function of what? This resultant amplitude is a function of position of the particle. So at some position, the amplitude is very high. At some other positions, amplitude is very low. Means at some positions you will find the oscillation amplitude is 2A. At some positions it is 0. Again at some positions it is 2A. Again at some positions it is 0. So there will be some medium particles where two waves will interfere destructively and will cancel out each other. And at some places the waves will interfere constructively. So the places where constructive interference takes place, energy increases, and the places where destructive interference takes place, the energy decreases. So energy from some region is now moved to some other regions, and effectively we observe that some points of the medium are not at all oscillating. So those points are called as, or the points of minimum amplitude are called as nodes. The energy between the two nodes gets restricted between those two regions. Also, we have discussed many properties of the stationary waves. If you want to see stationary waves, how it looks, we have discussed this positions of nodes, positions of antinodes. हे आपण डिस्कस केलं होतं.
Distance between successive nodes, distance between successive antinodes. These things are also we have discussed. What is loop length? Lambda by 2. Distance between successive nodes, lambda by 2. Distance between successive antinodes, that is also lambda by 2. Distance between adjacent node and antinode, that is lambda by 4. Then we have discussed this also. Properties of stationary waves. In one loop, all the particles oscillate in phase. In the neighboring loop, the particles oscillate. One particle in first loop and another particle in neighboring loop will be out of phase. एका लूप मधले सगळे इन फेज असतात. डिफरन्स पण बघितला होता ट्रॅव्हलिंग वेव्स आणि स्टेशनरी वेव्स मधला. एनर्जी ऑफ द सिंगल लूप पण बघितलं होतं. डिफरंट इक्वेशन्स फॉर स्टेशनरी वेव्स हे पण बघितलं होतं. स्टार्ट लोकेशनला नोड आहे की अँटी नोड आहे. नोड असेल तर साइन फंक्शन x इक्वल टू 0 ला नोड असेल तर इथला एम्प्लिट्यूड 0 यायला पाहिजे ना. पर ऑसिलेशन स्टार्टिंग फ्रॉम मीन की एक्स्ट्रीम ते पण मॅटर करते. मीन असेल तर परत साइन फंक्शन, एक्स्ट्रीम असेल तर कॉस फंक्शन, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन असेल तर साइन फंक्शन, इनिशियल फेज अल्फा 0 येणार, एक्स्ट्रीम असेल तर कॉस फंक्शन, अँटीनोड असेल तर परत कॉस फंक्शन. अँटीनोडला तुम्हाला कॉस फंक्शन यूज करावं लागेल कारण x इक्वल टू 0 ला तुम्हाला एम्प्लिट्यूड 2a पाहिजे आहे. बरोबर. दीज आर दी 4 पॉसिबिलिटीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स इक्वेशन. त्यानंतर हे पण बघितलंय स्टेशनरी वेव्स ऑन स्ट्रिंग. नाही हे नाही बघितलं ना. तेपर्यंत झालं असेल. डिफरंट इक्वेशन्स फॉर दी वेव्स. अॅनिमेशन बघितलं होतं काय काल. स्टेशनरी वेव्स कशा दिसतात जे आपण बोललोय तेच तुम्ही व्हिज्युअलाइज केले का बघा. In two waves traveling in opposite direction arrive in a region of medium simultaneously. There will be places with high amplitudes and low amplitudes and in between a general amplitude. कसं दिसेल बघा ते. ट्रॅव्हलिंग वेव्ह क्रेस्ट पुढे जाताना दिसतो, ट्रफ पुढे जाताना दिसतो. इथं तसं होणार नाही. काय होते बघा. आणि हेच तुम्ही व्हिज्युअलाइज केलं होतं का तेही चेक करा. The red dots are nodes. यांचा इंटरफरन्स झाला की तुम्हाला ऑसिलेशन दिसायला पण चालू होतील थोड्या वेळात. असंच काहीच इमॅजिन केलं होतं का बघा. आता हे इतक्या फास्ट होत असतंय हे तुम्हाला लूप्स दिसायला चालू होतं. बरोबर जे नोड्स आहेत ना त्या नोड्सना काय व्हायला लागलाय, दोन वेव्सचा डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स व्हायला लागलाय. सो आर्मिन मिनिमम अँप्लिट्यूड आरमॅक्स आर्मिन काढलं होतं आपण. आर्मिन किती मिळतो डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्सला. आर्मिन किती असतो A1 मायनस A2. बट व्हॉट इफ A1 इज एक्झॅक्टली इक्वल टू A2. आर्मिन विल बी 0. दोज पार्टिकल्स विल नॉट ऑसिलेट. आरमॅक्स किती असतो A1 प्लस A2. कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्सच्या लोकेशन्सना आरमॅक्स किती होता A1 प्लस A2 होता. So that will be equal to how much 2a. So this particle is oscillating with amplitude 2a. Here you will observe that crest is not moving forward, trough is not moving forward. All the particles are oscillating. This particle, this particle, this particle, all of them right now at mean, again extreme. कळते का बघा. All of these particles are in phase. यातला कुठलाही एक पार्टिकल आणि यातला कुठलाही एक पार्टिकल ते एकमेकांना कसे आहेत, आउट ऑफ फेज. चेक करू शकता. हा जेव्हा वरती जातोय त्या इन्स्टन्सला हा खाली जातोय त्याच इन्स्टन्सला. आहे की नाही बघा. आणि स्ट्रिंग तुम्हाला 2 वेळा फ्लॅट पण दिसते पण ती मोमेंटरीली फ्लॅट झालेली असते. नेक्स्ट इन्स्टन्सला ती काय होते कळतंय का.
असंच इमॅजिन केलं होतं का बघा. दीज आर दी स्टेशनरी वेव्स ऑन दी स्ट्रिंग. वेगळं इमॅजिन केलं होतं. काय इमॅजिन केलं होतं? हेच केलं होतं का? तू काय इमॅजिन केलं होतं स्टेशनरी वेव्स म्हणजे? हेच इमॅजिन केलं होतं. बरं. Let us produce the stationary waves on the string. Case 1. Let us take a string whose both the ends are fixed. Let us take a string whose both the ends are fixed. So this end is fixed, this end is fixed. So when you generate a wave on this string, one wave will go rightward, another will go leftward. Generate a pulse on this string. Then one wave will go to left side, other will go to the right side, and both the waves will get reflected. And these reflected wave satisfies the conditions to create the stationary waves. These two reflected waves satisfy the conditions of creating the stationary waves. Means these two waves are traveling in opposite direction. They have equal frequency and they have equal amplitude also. Now, this string can be made to vibrate in different modes. The first mode is known as fundamental mode. Then fundamental mode or first harmonic or zeroth overtone. All of the names are same. All the names indicate this very first way of oscillation. What will be the very first way of oscillation? The string will look flat. After some time it will look like this. After some time it will look like this. Then again it will come back. Again it will look flat. Again the next photograph will look like this. Again the next photograph will look like this. Means in short you will observe one loop. This is the first way you can oscillate the string of given length. So to produce one loop in the wave, to produce one loop on the string which is fixed at both the ends. दोन्ही एंड्स ना स्प्रिंग, दोन्ही एंडला आपण स्ट्रिंग जी आहे ती काय केली आहे, फिक्स केली आहे. ही कशी प्रोड्यूस करायची, यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल बघा. एवढं तरी लक्षात घ्या की हा जो काय पॉइंट आहे हा रिजिड बाउंड्री वाला पॉइंट आहे. Rigid boundary point cannot move up and down, means it will not oscillate. Will not oscillate means it will act as a node. This is also rigid boundary point. It will not oscillate. Will not oscillate means it will also act as node. Now between two node, we must have the antinode, and this is the simplest way of vibrating the wire which is fixed between the two ends. दोन ends ना फिक्स असलेली जी वायर आहे किंवा स्ट्रिंग आहे तिला व्हायब्रेट करायचा व्हेरी फर्स्ट वे, बेसिक वे जो आहे तो हा असेल. यासाठी काय करावं लागेल, ही जी काय स्ट्रिंग आहे तुम्हाला प्लग करावी लागेल. गिटारची स्ट्रिंग आपण प्लग करतो ना, तसं ही स्ट्रिंग आपल्याला प्लग करावी लागेल. कुठं, एक्झॅक्टली मिडलला प्लग करायची, म्हणजे ओढायची आणि सोडून द्यायची. इथं ही जी काही स्ट्रिंग आहे ही ओढली आणि सोडली, बरोबर अँटीनोडच्या पोझिशनला ती प्लग करायची, सोडून द्यायची. दिस पार्टिकल विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग. This will send the wave rightward, leftward. Those waves will get reflected. They will interfere. Ultimately, you will observe that this between these two nodes you have one single loop. This is rigid boundary, so it cannot oscillate. So there has to be a node. This is rigid boundary, so it cannot oscillate. So there has to be a node, and between two nodes you will have one antinode. So you will see this wire vibrating in a single loop. So wire एका single loop मध्ये vibrate होत असताना दिसेल. All of these particles will go to extreme simultaneously. All of them will come back to mean. Again all of them will go back to negative extreme. All of them will go back to negative extreme. So all of these particles in one loop are in phase. सगळे वरती जातील, परत मीनला येतील, सगळे खाली जातील, असं व्हायला चालू होईल. ही स्ट्रिंग तुम्हाला ऑसिलेट होताना दिसेल. कळलं का? याला म्हणायचं फंडामेंटल मोड किंवा फर्स्ट हार्मोनिक किंवा झिरोथ ओव्हरटोन नाव आहेत. ज्यांना म्युझिक थोडंफार ऐकलं असेल, माहित असेल, नॉलेज असेल, तर त्यांना हार्मोनिक्स किंवा ओव्हरटोन्स हे शब्द माहित असतील. नसतील माहित, इट्स ओके. या मोडला काय म्हणायचं, फंडामेंटल मोड किंवा फर्स्ट हार्मोनिक किंवा झिरोथ ओव्हरटोन. व्हॉट इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ
पार्टिकल्स ऑन द स्ट्रिंग. तर स्ट्रिंगच्या ऑसिलेशनच्या स्ट्रिंगच्या पार्टिकल्सची ऑसिलेशनची फ्रिक्वेन्सी काढूया. कसं काढणार? व्हॉट इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग? Distance between the nodes. What is distance between the nodes? Lambda by 2. So from this you will get lambda. What will be the lambda? 2L. So interfere होणाऱ्या ज्या दोन waves आहेत त्यांची wavelength किती आली? 2 times the length of the string that you have taken. What is frequency of the wave? Frequency ला लेटर त्यांनी n वापरले. V is equal to f lambda. तसं V is equal to n lambda. So n is equal to what? N is equal to V by lambda. V is what? Speed of the transverse wave on the string. Speed of the wave on the string upon lambda. What is lambda? Length of what is lambda? 2 times the length of the string. So what is frequency of fundamental mode? Fundamental mode or first harmonic or zeroth overtone. हा जो zero दिसतोय ना तो zero इथे लिहिलाय. zeroth overtone ची frequency. Very first way by which you can vibrate a string which is fixed at both ends. We are learning string which is fixed at both ends. दोन्ही साइडला दोन्ही एंड्सना नोड तयार करणारी स्ट्रिंग जर आपण घेतली, इट कॅन बी मेड टू ऑसिलेट विथ दिस फ्रिक्वेन्सी. ती जी काही स्ट्रिंग आहे ती या फ्रिक्वेन्सीनं ऑसिलेट करायला त्या या फ्रिक्वेन्सीनं ऑसिलेट करता येते. सो दिस या फ्रिक्वेन्सीची स्टेशनरी वेव्ह या स्ट्रिंग वरती तयार होईल का? होईल. बरोबर. It's not only this frequency, you can produce multiple frequencies on the same string. How is that possible? What you can do is this. आतापर्यंत किती लूप होता तुमच्याकडं? तेवढ्याच लेंथ मध्ये एक लूप होता. नेक्स्ट पॉसिबल मोड ऑफ व्हायब्रेशन जो आहे त्याला काय म्हणायचं? झिरो नंतर काय म्हणायचं? फर्स्ट. फर्स्ट हार्मोनिक नंतर सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक असं म्हणायचं नाही. जी नावं आहेत पुढच्या लोकांची जी नावं आहेत ती काय आहेत? फर्स्ट ओव्हरटोन, सेकंड ओव्हरटोन. त्याला हार्मोनिक म्हणायचं नाही म्हणायचं आणि कितवा हार्मोनिक म्हणायचं हे नंतर कळतं, आधी माहित नसते ते आपल्याला. सो फर्स्ट मोड ऑफ व्हायब्रेशन किंवा झिरोथ ओव्हरटोन झाला. आता काय करणार आपण? फर्स्ट ओव्हरटोन. व्हेरी बेसिक वे ऑफ ऑसिलेशन लक्षात आला. आता नेक्स्ट वे ऑफ ऑसिलेशन मध्ये करते काय येतं तर नेक्स्ट व्हेरी बेसिक वे ऑफ ऑसिलेशन मध्ये आपण काय केलं? दोन्ही साईडला नोड आणि मध्ये एक अँटीनोड. त्यात एकच लूप मिळाला आपल्याला. सो काय करता येतं आता? नेक्स्ट मोड मध्ये आपण काय करू शकतो? एक लूप वाढवू शकतो. दोन लूप तयार करा. प्रोव्हाइडेड boundary conditions are satisfied. What are the boundary conditions? At the boundaries there has to be node. These are rigid boundaries. मग काय करता येईल? नोड लूप वाढवायचा. एक लूप होता, किती लूप झाले? दोन लूप. एका लूप मध्ये किती लॅम्बडा बाय 4 असतात? हाऊ मेनी लॅम्बडा बाय 4 आर प्रेझेंट इन वन लूप? 2 लॅम्बडा बाय 4. दोन लूप झाले तर आता 4 वेळा लॅम्बडा बाय 4 होणार. म्हणजे या स्ट्रिंगचे 4 भाग करायचे. 1, 2, 3 and 4. हा पहिला लॅम्बडा बाय 4, हा दुसरा लॅम्बडा बाय 4, हा तिसरा लॅम्बडा बाय 4 आणि हा चौथा लॅम्बडा बाय 4 असं करायचं. म्हणजे आपोआप तुम्हाला एक लूप वाढवून मिळाला. आधी किती होते लॅम्बडा बाय 4? 2 होते. आता किती असतील? 4. इनिशियली देर वेर 2 times lambda by 4. Now we will have 4 lambda by 4. So make 4 equal parts and satisfy the boundary conditions. So 4 times lambda by 4. So same length L can be also written as 4 times lambda by 4 means lambda. So in that case lambda will be equal to L. Now frequency V is equal to n lambda. N is equal to what? V by lambda. N is equal to what? V by lambda. What is lambda? L. Can I rewrite this V by 2L? Sorry, V by L as 2 times V by 2L. But what is V by 2L? V by 2L is frequency of the fundamental mode or zeroth overtone. So what is the another possible frequency of the stationary wave, or what is another possible frequency with which the particles on the string can vibrate? 2n0. Now how many loops were present? 2. Means how many lambda by 4 were present? 4. Now in the next mode you can increase one more loop. Means how many lambda by 4 can be present in the same length?
6 lambda by 4. So divide the given wire into 6 segment. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now satisfy the boundary condition and start drawing lambda by 4, 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 lambda by 4 6 times. You will get 3 loops. Now same length can be written as same length L, same wire, same length can be written as 3 times lambda by 2. So what will be lambda? 2L by 3. What is frequency? V is equal to N lambda, N is equal to V by lambda. Now N is called as N2. N2 means 2 means frequency of second overtone. 1 means frequency of first overtone. And 0 means frequency of zeroth overtone or fundamental mode. Okay, what is harmonic we will discuss later. But names are given like this. Zeroth overtone, next possible way of vibration is known as first overtone. Next possible way of vibration is known as second overtone. Next possible way of vibration is called as third overtone. Now, what will be this frequency of oscillation of particle on the string? It is N is equal to V by lambda. V is equal to N lambda. N is equal to V by lambda. What is lambda? 2L upon 3. Can I rearrange this as 3 times V upon 2L? Yes. But what was V upon 2L? N0. So it is 3 times N0. So in short, this string can be vibrated with the frequencies N0, 2 times N0, 3 times N0, then obviously 4 times N0 and so on. What is this N0? What is this N0? Frequency of fundamental mode or first harmonic or frequency of zeroth overtone. Now we have observed that frequency of first overtone is 2 times fundamental. 2 times fundamental means second harmonic. 3 times fundamental means third harmonic. 4 times fundamental means fourth harmonic. Z times fundamental means zth harmonic. So बेस फ्रिक्वेन्सी जी आहे, बेस फ्रिक्वेन्सी काय आहे? N नॉट. त्याच्या इंटिग्रल मल्टिपल्स ना काय म्हणायचं? हार्मोनिक्स. What is base frequency? N naught. All integral multiples of the fundamental frequency are called as harmonics. So base frequency is 1 times fundamental. So it should be called as first harmonic. Now the next mode of vibration has frequency 2 times fundamental. So this first overtone is also acting as second harmonic. This second overtone is also acting as third harmonic because its frequency is 3 times fundamental. Is this clear? How a string can be vibrated in different modes. The very basic mode is this. In that it will oscillate in that mode. It can oscillate with a frequency N naught. Next mode it will oscillate with frequency 2 N naught. In the next mode it will oscillate with frequency 3 N naught. So every next mode you have to increase one loop. So sustained stationary waves can be formed on the string. And when the string particles oscillate, the surrounding air particles also oscillate. And this is how sound is created. We use the guitar. We vibrate the strings of the guitar. Yes or no? Those strings of the guitar will vibrate either in any one string you can check. It will vibrate either in fundamental or first overtone or second overtone or in general pth overtone. कुठला तरी ओव्हरटोन असेल त्याच्यावरती, त्या स्ट्रिंग वरती 1 लूप असेल, 2 असतील, 3 असतील, 4 असतील. कारण गिटारची जी स्ट्रिंग असते ती दोन्ही एंडला फिक्स असते. स्ट्रिंग ऑफ द गिटार इज फिक्स्ड ॲट बोथ एंड्स. सो बोथ एंड्सना काय व्हायला पाहिजे? अँटी नोड. सो ती स्ट्रिंग तुम्हाला व्हायब्रेट करायची आहे. कशी करायची आहे तुमचा प्रश्न आहे. झिरोथ ओव्हरटोनला करायची आहे, फर्स्ट ओव्हरटोनला करायची आहे, सेकंडला करायची आहे, थर्ड ओव्हरटोनला करायची आहे, करा. त्या फर्स्ट ओव्हरटोनची जी फ्रिक्वेन्सी असणार ती 2 टाइम्स फंडामेंटल आहे. सेकंड ओव्हरटोनची किती आहे? 3 टाइम्स फंडामेंटल आहे. आलं का लक्षात?
हे ओव्हरटोन्सचं जे काही नंबरिंग असतं हे सिक्वेन्शियली असतं. 0th, 1st, 2nd, 3rd. आता कधी कधी असंही होऊ शकेल एखाद्या इन्स्ट्रुमेंटला की फर्स्ट ओव्हरटोन इज 1.5 टाइम्स एन नॉट, बट 1.5 इज नॉट द इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ एन नॉट. सो त्याला हार्मोनिक म्हणायचं नाही. 1.5 हार्मोनिक असं म्हणायचं नाही. हार्मोनिक ज्या असतात त्या काय असतात? हार्मोनिक फ्रिक्वेन्सीज आर दोज फ्रिक्वेन्सीज विच आर इंटिग्रल मल्टिपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीज. काय बोलतोय कळते का बघा? जे ओव्हरटोन्स एखाद्या साऊंड मध्ये, फॉर एक्झाम्पल एखादं कॉम्प्लेक्स इन्स्ट्रुमेंट आहे, ड्रम सारखं इन्स्ट्रुमेंट आहे, त्या ड्रम सारख्या इन्स्ट्रुमेंट मध्ये ज्या काही साऊंड वेव्स तुम्ही क्रिएट करताय त्या बेसिक फ्रिक्वेन्सीच्या, फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीच्या किंवा लोएस्ट फ्रिक्वेन्सीच्या इंटिग्रल मल्टिपल्स असतील असं काही नाही. तुम्हाला फ्रॅक्शनल मल्टिपल्स पण मिळू शकतात. सो एखादा साऊंड समजा क्रिएट झाला आणि त्या साऊंड मध्ये काही फ्रिक्वेन्सीज आहेत. कुठल्या कुठल्या आहेत? Suppose the frequencies which are present in the given sound produced by the instrument are n naught, 1.2 times n naught, then you have 3 times n naught, then 3.7 times n naught, then 5 times n naught, then 6 times n naught. सो याला काय म्हणायचं? पहिला इन्क्रीजिंग ऑर्डर मध्ये अरेंज करून घ्यायचं. स्टेप 1. याला काय म्हणायचं? 0th ओव्हरटोन. याला म्हणायचं फर्स्ट ओव्हरटोन. याला काय म्हणायचं? सेकंड ओव्हरटोन, थर्ड ओव्हरटोन, फोर्थ ओव्हरटोन असं म्हणायचं. हे कळलं का? अरेंज फ्रिक्वेन्सीज प्रेझेंट इन द गिवन साऊंड इन द इन्क्रीजिंग ऑर्डर. टेक अ इंस्ट्रुमेंट, use the instrument to produce the sound, then check the sounds of which frequencies are created. Lowest frequency is always called as fundamental frequency and higher frequencies are called as overtones. Lowest frequency is called as fundamental frequency, higher frequencies are numbered as overtones. This is our 5th overtone. Now you can check this 0th overtone is not at all a harmonic. So the harmonic nahiच आहे. Second overtone is acting as third harmonic. Third overtone is not at all harmonic. Fourth overtone is 5th harmonic and 5th overtone is 6th harmonic. काय करतोय आपण कळते का तुम्हाला? असा काय रूल लावू नका की पहिला ओव्हरटोन म्हणजे दुसरा हार्मोनिक, दुसरा ओव्हरटोन म्हणजे तिसरा हार्मोनिक, असं नसते. स्ट्रिंग साठी तसंच असते पण बाकी इन्स्ट्रुमेंट साठी तसं असेल असं नाही. इट इज नॉट नेसेसरी दॅट all the frequencies produced by the instrument are integral multiples of fundamental. No. स्ट्रिंगच्या केसमध्ये तसं आहे. स्ट्रिंगच्या केसमध्ये स्ट्रिंग ज्या ज्या फ्रिक्वेन्सीच्या साऊंड वेव्स किंवा स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करेल त्या कशा असतात? इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ फंडामेंटलच असतात. आणि त्याच्यामध्ये ऑड मल्टिपल्स पण दिसतील, इव्हन पण दिसतील. 1 टाइम्स एन नॉट पण दिसेल, 2 टाइम्स एन नॉट पण दिसेल, 3 टाइम्स एन नॉट पण दिसेल. पुढचा मोड त्याला त्यावेळी काय दिसेल? 4 टाइम्स एन नॉट पण दिसेल. सो काय काय कन्क्लुजन्स आले बघा. इफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड ॲट बोथ एंड्स, what are the possible frequencies that you can produce on the string? First is V by 2L. Let us call this as N naught. Second is 2N naught. Third is 3N naught. This is your lowest possible frequency with which this string can be vibrated. So that is also called as fundamental or 0th overtone. Obviously this will be first overtone. Obviously this will be second overtone. But first overtone is also 2 times fundamental, so it is also second harmonic. Third overtone is second overtone is also acting as third harmonic. एक लक्षात घ्या, ज्या ज्या फ्रिक्वेन्सीज प्रेझेंट आहेत त्यांना सिक्वेन्शियली नावं द्यायची. लोएस्ट जी आहे त्याला नाव काय द्यायचं? फंडामेंटल. पुढच्या लोकांना काय नाव द्यायचं? फर्स्ट ओव्हरटोन, सेकंड ओव्हरटोन, थर्ड ओव्हरटोन अशी नावं देऊन टाकायची. आता फर्स्ट ओव्हरटोन कितवा हार्मोनिक आहे हे कशावरती डिपेंडंट होणार? फ्रिक्वेन्सी ऑफ फर्स्ट ओव्हरटोन, वेदर इट इज इंटिग्रल मल्टिपल ऑर नॉट, ते पहिला चेक करायचं. समजा तो 10th मल्टिपल आहे, 10th मल्टिपल ऑफ एन नॉट. सो फर्स्ट ओव्हरटोन कॅन ऑल्सो ऍक्ट ऍज 10th हार्मोनिक. फर्स्ट ओव्हरटोन कॅन ऑल्सो ऍक्ट ऍज 10th हार्मोनिक. कळतंय का? सगळे हार्मोनिक्स त्या साऊंड मध्ये प्रेझेंट असतीलच असं काही नाही, पण सगळे ओव्हरटोन्स असतातच. कारण ओव्हरटोन्स ज्या काही फ्रिक्वेन्सीज प्रेझेंट आहेत त्या सगळ्या लिहून घ्यायच्या.
इन्क्रीजिंग ऑर्डरमध्ये. लोएस्टला काय म्हणून टाकायचं, फंडामेंटल किंवा झिरोथ ओव्हरटोन, आणि पुढचे सगळे सिक्वेन्शियली नंबर करून टाकायचे, फर्स्ट ओव्हरटोन, सेकंड ओव्हरटोन, थर्ड ओव्हरटोन. मग सगळे ओव्हरटोन असतात का नसतात का असा प्रश्न कोण विचारणार नाहीये, लक्षात घ्या. एक्झाम मध्ये असतातच, ते नंबरच द्यायचे असतात तसे. हा, सगळे हार्मोनिक्स प्रेझेंट असतात का. फर्स्ट हार्मोनिक तर असणारच, लोएस्ट फ्रिक्वेन्सीला फर्स्ट हार्मोनिक म्हणायचं आहे. सेकंड असेल नसेल, थर्ड असेल नसेल, डायरेक्टली फोर्थ असेल, फिफ्थ असेल नसेल, सिक्स असेल नसेल, सेव्हन्थ असेल. आणि ज्या फ्रिक्वेन्सीज एखादं इन्स्ट्रुमेंट प्रोड्यूस करतं त्या फ्रिक्वेन्सीज लोएस्ट फ्रिक्वेन्सीच्या इंटिग्रल मल्टिपल्सच असतील असं पण काय नाही. स्ट्रिंगच्या केसमध्ये असतात. स्ट्रिंग फिक्स्ड आहेत बोथ एंडच्या केसमध्ये ज्या फ्रिक्वेन्सीज प्रोड्यूस झाल्या त्या कुठल्या कुठल्या प्रोड्यूस झाल्या. स्ट्रिंगच्या केसमध्ये ज्या ज्या फ्रिक्वेन्सीज प्रोड्यूस झाल्या त्या कुठल्या कुठल्या झाल्या, एन नॉट, 2n0, 3n0, 4n0. कुठलाही नॉन इंटिग्रल मल्टिपल मिळाला नाही. सो जे काय प्रोड्यूस झाले ते हार्मोनिक्सच प्रोड्यूस झाले. फर्स्ट ओव्हरटोन इज सेकंड हार्मोनिक, सेकंड ओव्हरटोन इज थर्ड हार्मोनिक, third overtone is fourth harmonic. So pth overtone will also act as p plus one harmonic. Pth overtone will also act as p plus one harmonic. All the harmonics are present. इवन वाल्या पण प्रेझेंट आहेत, ऑड वाल्या पण प्रेझेंट आहेत, सगळ्याच प्रेझेंट आहेत. असं काय नाही झालं की नुसतेच ऑड वाले प्रेझेंट आहेत किंवा नुसतेच इवन वाले प्रेझेंट आहेत. बरं, फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला काय आला, कन्क्लुजन्स. हा, फॉर स्ट्रिंग विच इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, व्हॉट इज द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी, v/2l. कुठली वेव्ह आहे, ट्रान्सवर्स की लॉन्जिट्युडनल. स्ट्रिंग वरती कुठली असते, ट्रान्सवर्स. सो व्हॉट इज स्पीड ऑफ ट्रान्सवर्स वेव्ह, √T/μ. So this is the fundamental frequency of the string fixed at both ends. Lowest possible frequency with which the string can be vibrated is 1/2l √T/μ. Or simply v/2l. v can be replaced as and when required. लक्षात ठेवा, v/2l. Pth overtone, pth overtone is actually p plus वन हार्मोनिक. मग फ्रिक्वेन्सी ऑफ फर्स्ट ओव्हरटोन पाहिजे असेल तर सेकंड हार्मोनिकची काढा. फ्रिक्वेन्सी ऑफ सेकंड ओव्हरटोन पाहिजे असेल तर थर्ड हार्मोनिकची काढा. थर्ड हार्मोनिकची किती असणार, 3 times n0. कळते का बघा. फ्रिक्वेन्सी ऑफ पीथ ओव्हरटोन पाहिजे असेल तर p प्लस वन हार्मोनिकची काढा. p प्लस वन हार्मोनिकची किती असणार, p प्लस वन टाइम्स फंडामेंटल. कळले का. सो एनपी इज इक्वल टू काय म्हणतात ते, p प्लस वन टाइम्स n0. p प्लस वन टाइम्स n0 किती आहे, v/2l. ऑल दी हार्मोनिक्स म्हणजे ऑड पण आहेत आणि इवन पण आहेत. ओव्हरटोन्स म्हणून ज्या फ्रिक्वेन्सीज प्रेझेंट आहेत बघा, लोएस्ट फ्रिक्वेन्सीला फंडामेंटल नाव दिलं, झिरोथ ओव्हरटोन नाव दिलं. पुढच्या सगळ्यांना सिक्वेन्शियली काय नाव द्यायचे आहेत, फर्स्ट ओव्हरटोन, सेकंड ओव्हरटोन, थर्ड ओव्हरटोन. ते जर चेक केले तर ते काय मिळाले, हार्मोनिक्सच मिळाले. हार्मोनिक्स मिळाले म्हणजे काय मिळाले म्हणायचं, फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीचे इंटिग्रल मल्टिपल्स मिळाले. स्ट्रिंगच्या केसमध्ये, प्रत्येक इन्स्ट्रुमेंटच्या केसमध्ये मिळतील असं नाही. कळतंय का. पण असं जर काही रिलेशन जर एस्टॅब्लिश होत असेल, ज्या ज्या फ्रिक्वेन्सीज प्रेझेंट आहेत साऊंड मध्ये त्यांच्यामध्ये असं काहीतरी रिलेशन जर एस्टॅब्लिश होत असेल, सगळ्या इंटिग्रल मल्टिपल्स आहेत फंडामेंटलच्या, तर तो जो आवाज आहे ऐकायला बरा वाटतो. फ्रिक्वेन्सीज मध्ये जर काही रिलेशन नसेल, काही रॅन्डम फ्रिक्वेन्सीज कशाही प्रोड्यूस होत असतील, तर त्याला म्युझिकल साऊंड आपण म्हणणार नाही, तो नॉईज असेल. जे आता मी जे बोलतोय हे तुम्हाला नॉईज वाटत असेल का, कारण ज्या साऊंडच्या फ्रिक्वेन्सीज क्रिएट होत आहेत त्यांच्यामध्ये असंच काही रिलेशन नाहीये. बरोबर का. पण जेव्हा एखादं इन्स्ट्रुमेंट आपण वाजवतो तेव्हा ज्या फ्रिक्वेन्सीज क्रिएट होतात त्या फ्रिक्वेन्सीज मध्ये इंटर रिलेशन्स असतात. दुसरं आणखीन अशी पण एक गोष्ट आहे, जेवढे जास्त हार्मोनिक्स प्रेझेंट असतील, जेवढे जास्त ओव्हरटोन्स प्रेझेंट असतील एखाद्या साऊंड मध्ये, तेवढा तो ऐकायला बरा वाटतो, अजून चांगला वाटतो. काय बोलतोय कळतंय का. सो एखादं इन्स्ट्रुमेंट, दोन इन्स्ट्रुमेंट तुम्ही घ्या, बासरी एक घ्या, फ्लूट आणि गिटार घ्या. दोन्ही इन्स्ट्रुमेंट तुम्ही प्ले करा. दोन्ही इन्स्ट्रुमेंट वरती सेम फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी तुम्ही
प्ले केला सेम सा जरी वाजवला, सा साठी फ्रिक्वेन्सी फिक्स आहे, सा रे ग म, तुम्हाला माहित आहे प्रत्येक साऊंडची ती फ्रिक्वेन्सी फिक्स आहे. तुम्ही कुठलेही एक इन्स्ट्रुमेंट घेऊन दोन्ही इन्स्ट्रुमेंटला सांगा सा प्रोड्यूस करा, सांगता येते हा जो सा वाजायला लागलाय हा बासरीतनं वाजायला लागलाय, हा जो सा वाजायला लागलाय हा गिटारनं वाजवलेला आहे. त्यांची फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी सेम असते, सा ओळखता येतो, फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी सेम असते. पण बासरीनं जे काय ओव्हरटोन्स प्रोड्यूस केले आणि गिटारवरती जे काय ओव्हरटोन्स प्रोड्यूस होतील त्या साला करस्पॉन्डिंग ते सेम सेम रिलेशन मध्ये नाही आहेत फंडामेंटल बरोबर. त्यामुळे ते दोन्ही इन्स्ट्रुमेंट्स वेगळे वेगळे ओळखता येतात. बेस फ्रिक्वेन्सी दोन्ही मध्ये आपण सेम वाजवली तरी तो साऊंड कुठल्या इन्स्ट्रुमेंट मधनं प्रोड्यूस झालाय ते ओळखता येतं. ओळखता येतं की नाही? बासरी वाजायला लागले कळते की नाही? का कळतं? तसं कळायला नाही पाहिजे, बेस साऊंड सेमच आहे, साच प्रोड्यूस झालाय, कळायला नाही पाहिजे होतं, पण कळतं. कारण पुढचे जे ओव्हरटोन्स आहेत त्यांचं रिलेशन फंडामेंटल बरोबर कसं कसं आहे हे प्रत्येक इन्स्ट्रुमेंट वेगळं वेगळं ठरवतं ना. माहित असेल ना तुम्हाला हे, काय नाही माहित नाही काही? ठीक आहे, आता कळालं. सो हे कन्क्लुजन झाले, स्ट्रिंग जर दोन्ही एंडला फिक्स केली तर. नेक्स्ट, स्ट्रिंग समजा एका एंडला फिक्स केली दुसऱ्या एंडला फिक्स नाही केली, सर हे रियालिटीमध्ये कसं अचीव्ह करता येईल? का नाही अचीव्ह करता येईल? इथं वॉलला अटॅच करा, इथे एक रॉड घ्या आणि इथे काय टाका, रिंग टाका. आता ही बाउंड्री काय झाली, अपडाऊन व्हायला फ्री आहे, ही बाउंड्री अपडाऊन व्हायला फ्री आहे का? नाही. म्हणजे इथं कंपल्सरी काय बनणार, नोड बनणार, आणि इथं कंपल्सरी काय बनायला पाहिजे, अँटी नोड. सो व्हेरी फर्स्ट वे ऑफ व्हायब्रेशन काय झाला, नोड अँटी नोड. म्हणजे हाच झाला का व्हेरी फर्स्ट वे ऑफ व्हायब्रेशन. दिस स्ट्रिंग कॅन बी व्हायब्रेटेड लाईक दिस. फर्स्ट मोड. फर्स्ट मोड मध्ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग काय लिहिता येईल, distance between node and antinode is what, lambda by 4. So what is the value of lambda? 4L. So what is frequency of the vibrations of these particles? V is equal to n lambda, n is equal to V by lambda. What is lambda? 4L. This is lowest possible frequency with which this string can vibrate. String is fixed at one end and other end is free. Other end is free. एक एंड फिक्स आहे, दुसरं एंड फ्री आहे. जे फ्री एंड आहे तिथं अँटी नोडच बनला पाहिजे, जे फिक्स आहे तिथं नोडच बनला पाहिजे. या बाउंड्री कंडिशन्स आहेत. सो फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी म्हणजे लोएस्ट पॉसिबल फ्रिक्वेन्सी विथ विच दिस स्ट्रिंग कॅन व्हायब्रेट इज V by 4L. नेक्स्ट मोड मध्ये एक लूप ऍड व्हायला पाहिजे. चेक करा, एल नाही बदलला मी, एल तेवढाच ठेवलाय, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग सेम आहे. किती लूप्स आपल्याकडे आहेत, लूप जाऊ दे, किती लॅमडा बाय 4 आपल्याकडे आहेत, एकच लॅमडा बाय 4 आहे आपल्याकडे. एक लूप ऍड करा, लूप ऍड करा म्हणजे किती वेळा लॅमडा बाय 2, किती वेळा लॅमडा बाय 4 ऍड करा, 2 वेळा, 2 टाइम्स लॅमडा बाय 4. ऑलरेडी हाऊ मेनी लॅमडा बाय 4 आर प्रेझेंट, 1. So total now you have to make 3 lambda by 4 so that you can maintain these boundary conditions. What are boundary conditions? Node at the rigid end, antinode at the free end. So boundary condition satisfy करा, 3 lambda by 4 क्रिएट करायचे आहेत, म्हणजे स्ट्रिंगचे 3 इक्वल पार्ट्स करा. केले का? बाउंड्री कंडिशन सॅटिस्फाय करत नोड अँटीनोड, अँटीनोड नोड, नोड अँटीनोड असं करा. झाली का बघा बाउंड्री कंडिशन सॅटिस्फाईड. इथं अँटीनोड झाला, 2 लॅमडा बाय 4 वाढले, पण सेकंड आणि थर्ड वाढला का, एकच होता आपल्याकडं. सो आता सेम लेंथला काय लिहिता येईल, सेम लेंथ कॅन बी रिटन एज 3 लॅमडा बाय 4. सो लॅमडा कॅन बी रिटन एज 4L by 3. What is frequency of vibration of particle on the string or the sound that the string will produce? कारण स्ट्रिंग व्हायब्रेट झाली की शेजारचे एअर पार्टिकल्स व्हायब्रेट झाले, साऊंड क्रिएट झाला, एअर मध्ये साऊंड प्रोपागेट होईल. मग n is equal to V by lambda. Lambda is equal to what? 4L upon 3. 4L upon 3 is actually what? 3 times V by 4L. 4L upon 3. काय का? ते काय होईल? 3 times V by 4L. But what is V by 4L? 3N naught. 2N naught मिळालाच नाही बघा. N naught मिळाला. नेक्स्ट पॉसिबल साऊंड किंवा नेक्स्ट पॉसिबल फ्रिक्वेन्सी जी मिळाली ती काय मिळाली? 2N naught नाही मिळाली. काय मिळाली? 3N naught. 2N naught स्किप झाली. सो फर्स्ट ओव्हरटोन जो आहे, फ्रिक्वेन्सी ऑफ फर्स्ट ओव्हरटोन N1 जी आहे ती काय मिळाली? 3N naught. 3N naught means it is actually third harmonic in comparison with the fundamental
इट इज थर्ड मल्टिपल, 3 टाइम्स असं म्हणता येईल. 3 टाइम्स फंडामेंटल. सो सेकंड हार्मोनिक प्रोड्यूस करणं इम्पॉसिबल आहे इथं. डायरेक्टली हे जे इन्स्ट्रुमेंट आहे हे काय करू शकेल, एन नॉट प्रोड्यूस करेल, त्यानंतर काय 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 करू शकेल, 3 N0 करू शकेल. सेम इथं करा. एल इज इक्वल टू काय, ऑलरेडी 3 λ/4 होते, एक लूप ऍड करा म्हणजे 2 वेळा λ/4 ऍड करा. सो आपल्याकडं 5 वेळा λ/4 होईल, 5 टाइम्स λ/4 मीन्स डिवाइड द स्ट्रिंग इंटू 5 इक्वल पार्ट्स, 1, 2, 3, 4 and 5. शेवटी 4 and 5 एकत्र म्हणायचं. बाउंड्री कंडिशन सॅटिस्फाय करा. इथं नोडच यायला पाहिजे, इथं अँटी नोडच यायला पाहिजे. कुठेही ड्रॉ करायला चालू करा. अँटी नोड नोड, नोड अँटी नोड, अँटी नोड नोड, नोड अँटी नोड, अँटी नोड नोड. आता हे व्हायब्रेशन्स, एखाद्या कुठल्या तरी इन्स्टन्सला जर फोटोग्राफ घेतला तर हे लूप असं दिसत नाही. ऍक्च्युअली कसं दिसतं, कुठल्याही इन्स्टन्सला फोटोग्राफ तुम्हाला असा दिसेल, स्ट्रिंगचा जो फोटोग्राफ आहे तो असा दिसेल, नेक्स्ट इन्स्टन्सला असा दिसेल. पण हे सगळं इतकं फास्ट होत असतंय की या सगळ्या इमेजेस तुम्हाला सायमल्टेनियसली दिसतात बिकॉज ऑफ पर्सिस्टन्स ऑफ विजन. जी इमेज आहे ती व्हॅनिश व्हायला 1.1 सेकंड लागतो, पण ती व्हॅनिश व्हायच्या आधी तिथं परत आणि एकदा इमेज क्रिएट होते, त्यामुळे ते दिसताना लूप्स दिसतात. रिअलिटीमध्ये लूप्स नाही आहेत तिथं. त्यातली एक लाईन तुम्हाला ऍट अ टाइम दिसत असते. ते इतकं फास्ट चालू आहे की सगळ्याच लाईन दिसायला चालू होतं. आलं लक्षात. समजा जो फॅन आहे त्याच्यावरती एक आपण रेड डॉट टाकला तर डॉट नाही दिसणार, सर्कल दिसणार. कारण त्या डॉटची इमेज व्हॅनिश व्हायच्या आधी परत तिथे एकदा डॉट येतोय आणि तिथं परत इमेज क्रिएट होते आणि असं सगळ्या प्लेसेसना होते, त्यामुळे तो तुम्हाला रेड डॉट कंटिन्युअसली रेड सर्कल म्हणून दिसायला चालू होतोय. आलं लक्षात. आता फॅनचे जे विंग्स आहेत ते 3 विंग्स आहेत, पण आता एक्झॅक्टली 3 विंग्स आहेत की नाही आहेत का 4 आहेत हे सांगता येत नाहीये. का सांगता येत नाहीये, कारण त्या विंगची जी इमेज आहे ती व्हॅनिश व्हायच्या आधी आणि एकदा विंग तिथे येते, आधीच येते आणि परत एक नवीन इमेज क्रिएट होते. आणि तसं प्रत्येक पॉइंटला होते स्पेस मधल्या, त्यामुळे सगळ्या ठिकाणी ते तुम्हाला विंग दिसतंय. काय बोलतोय कळतंय का. त्याला म्हणायचं पर्सिस्टन्स ऑफ विजन. हे जे चालू आहे, फॅन रोटेट होत असताना त्याचे विंग्स तुम्हाला मेजर करता येत नाहीयेत, मोजता येत नाहीयेत. आता समजा आपण एखादा व्हिडिओ काढला, फॅनचा रोटेट होताना व्हिडिओ काढला. व्हिडिओ काढायचं म्हणजे काय करायचं असतं, फोटोज घ्यायचे असतात. ते जे काय लेन्सच्या समोरचं जे शटर आहे ते ओपन करायचं आहे, लाईट कॅप्चर करायची, क्लोज करायचं. पहिला फोटोग्राफ मिळाला, परत ओपन करायचं, परत क्लोज करायचं. FPS म्हणतो ना आपण, फ्रेम्स पर सेकंड. एका सेकंदात 120 टाइम्स शटर अप डाऊन केलं तर काय होईल, 120 फोटोग्राफ्स मिळतील. पण समजा ते शटर किती वेळा अप करायचं आणि डाऊन करायचं हे आपल्या हातात आहे. समजा या फॅनची जी काही रोटेशनची फ्रिक्वेन्सी आहे ही आहे 30 रोटेशन्स पर सेकंड. किती आहेत, 30 रोटेशन पर सेकंड. आणि कॅमेऱ्याचं FPS पण आपण एक्झॅक्टली काय केलं, 30. कुठल्या पण एका विंगचा विचार करा, कुठल्याही एका ब्लेडचा विचार करा, 1/30 सेकंड मध्ये काय होणार, त्याच लोकेशनला येणार आणि शटर पण 1/30 सेकंड नंतर ओपन होणार, क्लोज होणार, परत 1/30 सेकंड नंतर ओपन होणार, क्लोज होणार. एव्हरी टाइम यू ओपन द शटर, आफ्टर 1/30 सेकंड यू ओपन द शटर, लाईट जी कॅप्चर होणार त्यावेळी फॅनचं ब्लेड ज्या ठिकाणी आहे, नेक्स्ट टाइम जेव्हा तुम्ही शटर ओपन करताय त्यावेळी परत फॅनचं ब्लेड पण परत फिरून तिथं झालेलं असतंय का. सो असं जर आपण फोटोग्राफ घेतला, आपण असा जर व्हिडिओ घेतला ज्यात फ्रिक्वेन्सी ऑफ रोटेशन ऑफ दी ब्लेड्स ऑफ दी फॅन 30 रोटेशन्स पर सेकंड आणि शटर स्पीड पण आपण 30 FPS ठेवला, 30 फोटोग्राफ घ्यायचे आहेत. ते 30च्या 30 फोटोग्राफ आयडेंटिकल असतील की नाही, आणि ते जेव्हा तुम्ही सलग बघाल टाइम मध्ये तेव्हा फॅन तुम्हाला रोटेट न होताना दिसेल. काय बोलतोय कळलं का. असा एखादा व्हिडिओ पण तुम्ही बघितला असेल, बरेच व्हिडिओज इंटरनेटवरती हेलिकॉप्टरचे विंग्स रोटेट होताना तुम्ही बघितले असतील. ते कॅमेऱ्यातनं जेव्हा बघतोय तेव्हा दिसतच नाहीयेत, रोटेट होताना दिसतच नाहीयेत, कारण कॅमेऱ्याचं FPS आणि रोटेशनची फ्रिक्वेन्सी मॅच आहे. कळतंय का. काय बोलतोय कळतंय का बघा. या फॅनचे विंग्स तुम्हाला इझिली दिसणार नाहीत, पण
इथं मागं जे तुम्हाला फॅन्स दिसतात, पूर्ण दाखवता येणार नाही, फुल स्क्रीन करतायत. इथं मागं जे तुम्हाला फॅन दिसतात व्हिडिओमध्ये, तिथं बऱ्यापैकी एफपीएस क्लोज आहे बघा. जे कॅमेराचं एफपीएस आहे आणि फॅनचं एफपीएस आहे ते बऱ्यापैकी क्लोज आहे. त्यामुळे विंग्स बऱ्यापैकी ज्या इमेजेस घेतल्या जातात त्यावेळी विंग बऱ्यापैकी त्याच पोझिशनला मागं पुढे कुठेतरी असते. त्यामुळे फॅन तुम्हाला गोल फिरताना दिसत नाहीये. ते विंग्स तुम्हाला ऑसिलेट होताना, थोडं थोडं व्हायब्रेट होताना दिसतात. दिसतात का? एफपीएस त्यांचं काय झालंय, क्लोज झालं. एक्झॅक्टली जर मॅच झालं तर काय होईल, ते फॅनची प्रत्येक वेळी ब्लेड तिथंच येईल, फोटोग्राफ घेतला जाईल, ब्लेड तिथंच येईल, फोटोग्राफ घेतला जाईल, फॅन तुम्हाला रेस्टला दिसेल. आता स्लाइटली मिसमॅच आहे. अलग लक्ष. तुमचा मोबाईलचा जो कॅमेरा आहे, तर त्या मोबाईलच्या कॅमेरामध्ये बरेच ऑप्शन्स आहेत. बऱ्यापैकी सेटिंग्स आपण ऑलरेडी ज्या आहेत त्याच वापरतोय. पण त्या कॅमेरामध्ये प्रो मोड पण असतोय, ज्याला वापरता येतो त्याच्यासाठी असतोय. तिथं ते एफपीएस वगैरे ते त्यांनी दिलेलं आहे, ते करता येते आपल्याला ऍडजस्ट. एक्सपोजर टाइम करता येतं, व्हाईट बॅलन्स करता येतो, एफपीएस करता येतं, सगळं करता येतं. आणि तसं करून पण गिवन कंडिशन्सला कॅमेराला बेस्ट सेटिंग ज्या काय आहेत त्या करायच्या आणि फोटोग्राफ घ्यायचा. परफेक्ट फोटोग्राफ येतोय. हम्म? ठीक आहे. सो हे सगळं फिजिक्स आहे, दुसरं काय नाहीये म्हणून सांगतोय. हे सगळं रिलेव्हंट आहे, हे सगळं एक्झाम मध्ये येऊ शकते. प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन म्हणून काही क्वेश्चन्स विचारणार आहेत फायनल एक्झाम मध्ये, त्यावेळी तुम्हाला हे माहित पाहिजे मी जे बोलतोय ते. ओके. सो या केसमध्ये काय लक्षात आलं आपल्याला, हे जर सगळं सॉल्व्ह केलं आपण तर काय लक्षात येत आहे, फर्स्ट ओव्हरटोन इज ऍक्च्युअली बिहेविंग ऍज थर्ड हार्मोनिक, सेकंड ओव्हरटोन इज ऍक्च्युअली बिहेविंग ऍज फिफ्थ हार्मोनिक. असे नंबर ऑफ लूप्स तुम्ही इन्क्रीज करत गेलात तर तुमच्या लक्षात येईल की विच फ्रिक्वेन्सीज आर प्रोड्युस्ड बाय दिस स्ट्रिंग, एन नॉट, 3 n naught, 5 n naught, 7 n naught, and so on. This will be called as fundamental or zeroth overtone. This is first overtone. This is second overtone. This is third overtone. Now, first overtone is actually third harmonic. Second overtone is fifth harmonic. Third overtone is seventh harmonic. So, in general, pth overtone is काय आहे, 1 च्या वेळी 3, 2 च्या वेळी 5, 3 च्या वेळी 7, डबल प्लस 1. So it will behave as 2p plus 1 हार्मोनिक. सो त्याची फ्रिक्वेन्सी काय झाली, फ्रिक्वेन्सी ऑफ पीथ ओव्हरटोन काय झाली, 2p plus 1 हार्मोनिकची फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे 2p plus 1 हार्मोनिकची किती असणार, 2p plus 1 टाइम्स द फंडामेंटल. फंडामेंटल किती आहे, v/2l नाही आहे, काय आहे, v/4 आहे. गरज पडली तर इफ रिक्वायर्ड वी कॅन बी रिप्लेस्ड एज under root ty. It is a transverse wave on the string. So if required, we can be replaced as under root ty. कळलं का? So what are the conclusions? What are the conclusions? What is the fundamental frequency? n0 म्हटलं पाहिजे, f0, n0 काही चालेल. फ्रिक्वेन्सी साठी n किंवा f. इट इज v/4l. So 1/4l under root t/m. Pth overtone actually behave as 2p plus 1 harmonic. सो फ्रिक्वेन्सी ऑफ पीथ ओव्हरटोन जर विचारली तर कसं करणार, 2p plus 1 हार्मोनिकची काढणार. सो 2p plus 1 times the fundamental. Fundamental is v/4l. And here we observe that the sounds or the frequencies that are present in the given sound are only odd harmonics. So this string can produce only these frequencies, n0, 3 n0, 5 n0, and so on. So these overtones are actually what? Odd harmonics. Overtones are actually odd harmonics. कळतंय का? सो रस्त्यावर जेव्हा आपल्याला जे आवाज ऐकायला येतात ते म्युझिकल साऊंड नसतात. का नसतात? कारण हे जे ओव्हरटोन्स असतात हे काय वाटेल ते असतात, तेव्हा ते ऐकायला बरे वाटत नाहीत. पण ते ओव्हरटोन जेव्हा इव्हन मल्टिपल्स किंवा ऑड मल्टिपल्स अशा पद्धतीनं असतात आणि हा जो काय बेसिक साऊंड आहे त्याची इंटेन्सिटी सगळ्यात जास्त
मग याची जरा कमी, याची जरा कमी, याची जरा कमी, याची जरा कमी अशी जर असेल तर ते ऐकायला अजून छान वाटतं. या इंटेन्सिटीज मध्ये पण म्हणजे रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ ऑफ दी डिफरंट डिफरंट फ्रिक्वेन्सीज प्रोड्युस्ड इन द साऊंड, या रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ पण एका पर्टिक्युलर रिलेशन मध्ये पाहिजे, तर तो ऐकायला अजून चांगला वाटतो. हा ह्युमन एक्सपिरियन्स ऑफ साऊंड आहे. आलं का लक्षात? लक्षात आलं? सो इथं स्टेशनरी वेव्ह ऑन दी स्ट्रिंग संपल्या. बेसिकली स्टेशनरी वेव्ह वाला पार्ट संपलेला आहे. आता साऊंड वाल्या वेव्ह ज्या काय आहेत त्या स्टडी करायच्या आहेत. साऊंड मधल्या प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह स्टडी करायच्या आहेत. साऊंड वाल्या नाही, आपण स्ट्रिंग वाल्या बघितल्या ना. आता एअर वाल्या, स्ट्रिंग वाल्या बघितल्या म्हणजे ट्रान्सवर्स प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह बघितल्या आणि ट्रान्सवर्स स्टेशनरी बघितल्या. साऊंड इन द सेन्स मला म्हणायचं होतं लॉन्जिट्युडनल प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह आपण बघणार आणि लॉन्जिट्युडिनल स्टेशनरी वेव्ह आपण बघणार. फॉर एक्झाम्पल फ्लूट मध्ये जे क्रिएट होतील त्या लॉन्जिट्युडनल वेव्ह क्रिएट होतील. बासरीमध्ये ज्या क्रिएट होतील, तसं गिटारवरती काय झाल्या, ट्रान्सवर्स वाल्या स्टेशनरी वेव्ह क्रिएट झाल्या. तसं एअर कॉलम मध्ये काय असतात, लॉन्जिट्युडनल वेव्ह असतात. एअर मध्ये ट्रान्सवर्स वेव्ह असणं पॉसिबल नाही आहे गॅसमध्ये, तिथे लॉन्जिट्युडनल वेव्ह आहेत. मग दोन लॉन्जिट्युडनल वेव्ह, टू लॉन्जिट्युडनल वेव्ह ट्रॅव्हलिंग इन opposite directions having equal energies will interfere and will produce longitudinal stationary waves. तिथं पण नोड अँटीनोड नोड अँटीनोड क्रिएट होतील. एनर्जी दोन नोडच्या मध्ये रेस्ट्रिक्ट होईल, ती ट्रान्सफर होणार नाही. असंही होईल, तिथंही होईल. कळतंय ना मी काय बोलतोय? नाउ ट्राय टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. जमतोय का बघा, पट 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 सॉल्व करा. झालं की सांगा.
झालं का? Standing waves are produced by superposition of two waves, y1 equal to and y2 equal to. You can check omega 3 pi 3 pi. For both of them, omega is same. For both of them, omega is same. This is traveling in positive x, this is traveling in negative x. X and y are measured in meter, time is measured in second. Find the amplitude of the particle at location x is equal to 0.5 meter. What is the resultant wave? काय असणार आहे? R sin ओमेगा टी असणार आहे. आर काय आला होता आपला? आर काय आला होता? 2a cos kx आला होता. रिझल्टंट वेव्ह काय काढली होती आपण? आर साइन ओमेगा टी. त्यात फक्त ओमेगा टी होता, kx नव्हता. दोन्ही दोन्ही वेव्ह अशाच होत्या. आपण जे घेतले होते इक्वेशन साइन प्लस साइन वाले घेतले होते. सो त्याचा रिझल्टंट हा येतो माहिती आहे आपल्याला. इथं साइन आणि इथं कॉस आहे का? नाही. इथं साइन इथं कॉस असेल तर ते साइन प्लस कॉस करावं लागेल किंवा त्याला कन्वर्ट करावं लागेल साइन प्लस साइन मध्ये. इथं पाय बाय टू वगैरे ऍडजस्ट करून मग साइन प्लस साइन इज अगेन टू साइन कॉस वगैरे करून रिझल्टंट काढावं लागेल. आता करायची गरज नाही. स्टँडर्ड फॉर्म जो होता काय होता? y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी मायनस के एक्स अँड y2 इज इक्वल टू काय होती? a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स. पण त्या दोन्ही वेव्हच्या एनर्जीज किंवा अँप्लिट्यूड्स आपण काय घेतले होते? इक्वल. फ्रिक्वेन्सीज अँप्लिट्यूड इक्वल घेतले होते, फ्रिक्वेन्सी इक्वल घेतले होते आणि डायरेक्शन अपोजिट घेतल्या होत्या, मायनस आणि प्लस. आणि रिझल्टंट वेव्ह जी आली होती y1 प्लस y2 करून काय आली होती? आर साइन ओमेगा टी आली होती. म्हणजे ती वेव्ह नव्हती, फक्त ऑसिलेशन्स होते. ऑसिलेशनचा अँप्लिट्यूड ऍट गिवन लोकेशन तो किती आला होता? 2a cos kx आला होता. आणि सगळ्यांनी ऑसिलेट व्हायचं आहे. So this is amplitude at given location, and at that location you will have oscillating particle, not a wave. So काढा amplitude at given location कसं काढणार? 2a cos kx करून 2:2 a किती आहे बघा? 0.05 मीटर. cos kx, k is what? 2 pi by lambda किंवा k माहितच आहे ना, काढायची काही गरज नाही. k किती आहे? 2. x गिवन लोकेशन x किती आहे? 0.5. कळलं का बघा? का नाही कळलं? एकतर हा ऑप्शन आहे पहिला ऑप्शन. दुसरा ऑप्शन असा असतो, एक्स काय दिलाय आम्हाला? 0.05. तो इथे टाकायचा. फर्स्ट ऑसिलेशन मिळते, कारण लोकेशन फिक्स केली की ऑसिलेशन मिळते. तोच एक्स इथं पण टाकायचा, सेकंड ऑसिलेशन मिळते. दोन्ही ऑसिलेशन ऍड करायचे, काय मिळते बघायचं आणि त्याचा कोइफिशियंट चेक करायचा. तो कोइफिशियंट म्हणजे काय असणार आहे तुमचा? अँप्लिट्यूड. तसं केलं तरी चालतंय. काय बोलतोय कळतंय का? के किती आहे तुमचा? के किती आहे? 2. 2 इंटू 0.5 किती झालं? 1 झालं. 1 काय? रेडियन. 1 रेडियनचा अर्थ काय असतो? 57.3 डिग्री. 2 times 0.05 is 0.1. Cos of 1 radian. But 1 radian is how much? 57 degree. 1 radian is how much? 57 degree. And cos 57 is approximately cos 60. Cos 57 is approximately cos 60. 1 by 2. 0.5. पण जेवढा अँगल कमी तेवढा कॉस जास्त. त्यामुळे 60च्या वेळी किती होता कॉस? 0.5. 60च्या वेळी किती होता? 0.5. मग अँगल कमी केला तर कॉस्टची व्हॅल्यू वाढणार. सो 0.55 केलं तरी चालेल, थोडीशी वाढवायची. कळलं का? असं का केले लक्षात आलं का बघा? कॉस 1 रेडियन मीन्स 1 रेडियन इज 57 डिग्री. एव्हरीवन नोज. सो व्हॉट इज द आन्सर? 0.54 त्यांनी दिलेलाच आहे ना, आपल्याला काय करायची गरज नाही. 54 करा. किती आला? 0.054 मीटर. ऑप्शन नंबर डी आला. कळलं का सगळ्यांना? नेक्स्ट सॉल्व करा.
Solve this. कसं होईल सॉल्व? The standing wave is produced on the string clamped at one end and free at other end. So clamped at one end and free at other end. The length of the string ची जी लेंथ असेल, काय काय पॉसिबिलिटीज आहेत? एल ची व्हॅल्यू λ/4 पॉसिबल आहे फर्स्ट मोड मध्ये. सेम लेंथ आपण काय करू शकतोय? नाही, एलच्या पॉसिबल व्हॅल्यूज विचारले. हाऊ मेनी टाइम्स λ/4 असं विचार. मग एल λ/4 असू शकतोय आणि काय असू शकतो एल? अजून एक लूप ऍड जर झाला, तर 3 इक्वल पार्ट्स होतील. इथं नोडच पाहिजे, एंडला अँटी नोडच पाहिजे. सो त्या केसमध्ये एल ला काय लिहिणार आपण? 3 λ/4 पण म्हणणार. बरोबर का? असंही करता येईल. यात एल फिक्स ठेवला आणि लॅमडा आपण चेंज करणार. हा λ1 असणार, हा λ2 असणार, किंवा हा λ0, हा λ1, λ2, λ3. लेन सेम ठेवाले म्हणजे लॅमडा बदलायला लागलाय. उलटा विचार करून बघा. लॅमडा फिक्स ठेवा, तर एल इज इक्वल टू λ/4. बरोबर का? हाच लॅमडा ठेवायचा असेल आणि परत नोड अँटी नोडच्या कंडिशन पण सॅटिस्फाय करायच्या असतील, तर काय करावं लागेल? लॅमडा बदलला नाही बघा मी. λ/4 ची लेंथ जी आहे ती सेमच ठेवली, म्हणजे वेवलेंथ नाही बदलली. मी काय बदलली? स्ट्रिंगची लेंथ बदलली. सो इथली जी लेंथ आहे ती काय आहे? λ/4 आहे. तर इथली जी लेंथ आहे, आता ही L1 आहे, ही L2 काय आली? 3 λ/4 आली. कुठल्याही केसमध्ये जावा, दोन्ही केसमध्ये लेंथ काय लागली? 1, 3, 5, 7 म्हणजे ऑड मल्टिपल ऑफ λ/4 याला. सो इथं नुसतं आन्सर ए देऊन उपयोग नाही, नुसतं इंटिग्रल म्हणून उपयोग नाही. इथं काय म्हणायला पाहिजे? ऑड इंटिग्रल मल्टिपल. काय पाहिजे तिथं? ऑड इंटिग्रल मल्टिपल. ही वेवलेंथ सेम ठेवून नेक्स्ट मोड जर मला पाहिजे असेल, सेम वेवलेंथ, लॅमडा नाही बदलला इथं मी. हिअर आय एम नॉट चेंजिंग लॅमडा. So here it's not only integral multiple, it should be odd integral multiple. It has to be odd integral multiple. Next. Solve this. The equation of the standing wave produced on the string fixed at both ends is y is equal to 0.4 sine 0.314 centimeter inverse
into x. So x has to be in centimeter. So 2a sin kx मिळाला. What is this? 2a sin kx. Why it is not 2a cos kx? x equal to 0 ला नोड पाहिजे, बरोबर ना? बाउंड्री कंडिशन्स, स्ट्रिंग इज फिक्स्ड ॲट बोथ एंड्स. सो x इक्वल टू 0 ला नोड पाहिजे. सो x इक्वल टू 0 टाका. तिथला अँप्लिट्यूड आर किती मिळणार? 0. आणि ऑसिलेशन जे आहेत ते काय म्हणतात? सगळे पार्टिकल इन फेज असणार आहेत स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स्ट्रीम. म्हणजे पहिला फोटोग्राफ जो असेल, व्हेरी फर्स्ट फोटोग्राफ जो असेल ना स्ट्रिंगचा, तो असा असेल, ऑल ऑफ देम आर ॲट एक्स्ट्रीम. दिस इज टाइम इक्वल टू 0 फोटोग्राफ. आणि आफ्टर सम टाइम इट विल लुक लाईक दिस, then it will look like this, then it will look like this. So at x is equal to 0 there is node and all the particles were initially at their extreme position. So इथं sin of omega t plus pi by 2, but sin of omega t plus pi by 2 is cos omega t. कळलं का? This is in second inverse and this is in time. This is r cos omega t. So oscillations are starting at extreme. काय केलं तुम्हाला कळलं का बघा? का नाही कळलं? टाइम इक्वल टू 0 ला ऑल ऑफ देम आर ॲट एक्स्ट्रीम. What would be the smallest length of the string? Length of the string can be lambda by 2. नेक्स्ट मोड मध्ये काय होणार? लॅम्बडा फिक्स आहे आता आपला. फॉर दिस लॅम्बडा इज फिक्स. सो नेक्स्ट मोड मध्ये काय करावं लागेल? अजून एक लूप घ्यावा लागेल. लेंथ वाढेल ना अजून. लॅम्बडा बदलायचा नाहीये, त्यामुळे लॅम्बडा बाय 2 पण नाही बदलायचं. यू कॅनॉट चेंज लॅम्बडा. आपण जे अनालिसिस केलं मागं त्याच्यामध्ये लेंथ सेम ठेवली होती. कीपिंग द लेंथ सेम, विच वेवलेन्स और विच फ्रिक्वेन्सीज कॅन बी प्रोड्युस्ड असं होतं. इथं तसं नाहीये. या क्वेश्चन मध्ये वेवलेंथ फिक्स आहे, फ्रिक्वेन्सी फिक्स आहे. याच वेवलेंथची, याच फ्रिक्वेन्सीची, याच वेवलेंथ किंवा याच फ्रिक्वेन्सीचे व्हायब्रेशन्स आम्हाला पाहिजेत. मग स्ट्रिंगची लेंथ किती? सो फर्स्ट ऑप्शन हा किंवा सेकंड ऑप्शन हा. यात लेंथ वाढते, मग स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ बघायची म्हणजे काय बघणार? मग एक लक्षात घ्या, याच्यामध्ये एकच फ्रिक्वेन्सी, एकच वेवलेंथ आहे. मग ती फ्रिक्वेन्सी, त्या फ्रिक्वेन्सीनं व्हायब्रेट होणारी स्ट्रिंग जी आहे त्याची स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ काय आहे? तर ती स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ किती येणार आहे? लॅम्बडा बाय 2 येणार आहे. अजून एक, त्याच वेवलेंथला वेवलेंथ न चेंज करता मी स्ट्रिंगची लेंथ फिक्स ठेवत नाहीये, मी वेव्हची लेंथ फिक्स ठेवतोय. सो स्ट्रिंगची लेंथ मला डबल करावी लागेल. आय एम नॉट सेइंग लॅम्बडा 1 लॅम्बडा 2, बट आय एम सेइंग L1 L2. मागं जे अनालिसिस केलं त्यात एल सेम होता, लॅम्बडा बदलत होता, वेवलेंथ आणि फ्रिक्वेन्सी बदलत होत्या. आता जे आपण करायला लागलोय त्यात वेव्ह त्यांनी फिक्स करून दिली आहे, वेवलेंथ फिक्स करून दिली आहे. सो स्ट्रिंगची लेंथ आपण बदलून सेम फ्रिक्वेन्सीनं व्हायब्रेट हो किंवा सेम वेवलेंथनं व्हायब्रेट हो असं आपण त्या स्ट्रिंगला सांगतोय. हे कळतंय का बघा? सो स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ जी आली ती काय आली? लॅम्बडा बाय 2 आली. 2 टाइम्स लॅम्बडा बाय 2 पण अलाउड आहे, 3 टाइम्स लॅम्बडा बाय 2 पण अलाउड आहे. एक एक लूप ऍड होत जाईल. स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ तुम्हाला ही मिळेल लॅम्बडा बाय 2. सो लॅम्बडा किती आहे? लॅम्बडा किती असणार आहे? k is equal to 2 pi by lambda. So lambda is equal to k is equal to what? 2 pi by lambda. So lambda is equal to what? 2 pi by k. So it is basically pi by k. So pi is pi. What is k? Kx मतलब k किती आहे? 0.314. This is in centimeter inverse, so answer will be in centimeter. So this is 3.14 and this is 0.314. So answer has to be 10 centimeter. एवढी लेंथ तर पाहिजेच. नेक्स्ट पॉसिबल लेंथ 20 पण चालेल, नेक्स्ट पॉसिबल 30 पण चालेल. मला लागणार आहे गाडी थोड्या वेळानं.
सो व्हॉट इज द आन्सर? 10 सेंटीमीटर मिळालं का बघा. मी येतो सर खाली. कळलं? ठीक आहे. पुढचे सगळे क्वेश्चन्सच आहेत साऊंड वेव्हचे, स्ट्रिंग वेव्हचे. तेवढे झाले की हा वाला स्ट्रिंग वाला, मग साऊंड वाला बघू. स्ट्रिंग वेव्हज आणि साऊंड वेव्हज. ठीक आहे. थांबूया, बाकी तुमचं टास्क चालू राहू दे.